ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान योग ਅਤੇ सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप समूह संगतां वड्डे भागां वाले हो कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी शहीदां दी धरती, संतां महापुरुषां दी धरती ਅਤੇ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਜਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ राम राजे। वो थान शोभनीक है खालसा जी। ते असी इस धरती ते अपने मन दे शंके, मन दे विचार गुरु पातशाह दे चरणां च रखण लई हाजरियां भर रहे हाँ। धन गुरु अमरदास पातशाह जी अते धन गुरु रामदास पातशाह, जिन्हां ने अज दा ये पावन मुखबाग साडे परथाए बख्शिश कीता है कि यह बंदिया सेवा किवें करनी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अजे सानू समझ नहीं आई कि सेवा किवें करनी है। सिखी गुरु महाराज तो कि सेवा किवें करनी है। एक छोटी जी मिसाल, कोई रंग मंच होवे, जे कह लो कोई स्टेज होवे, कोई थिएटर होवे, जो भी चीज़ है, उत्थे उपर जाके स्टेज के उपर 10-12 बंदे वख-वख अपने रोल करते होण, वो रोल करके थल्ले आ जान, अपनी अदाकारी निभा के थल्ले आ जान, फिर तो बराबर ही हो गए ना सारे। ਜਿਹੜੇ उत्ते रोल करन वाले आए, असीं कहने ये फलाना बंदा है, ये फलाना एक्टर है, ये फलाना एक्टर है। जब थल्ले आ गए तो सारे एक ही हो गए। इसी तरह दुनिया है। हुण इहदा गल समझना भी अजकल जिहड़ा किंतु चलदा पिया ना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बारे, उस प्रथा है। ये दुनिया एक रंग मंच है। इत्थे जिहड़ा जिहड़ा आया अपना रोल निभाण लई आया, पर जिहड़ा कहेगा जी मैं कुछ सियाणा हाँ, मैं कुछ जानदा हाँ, नहीं। गुरु की किरपा नाल जिहड़ा कहे जी हूँ आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो, ओ हन गुरु नानक महाराज, ओ हन गुरु अर्जन देव पातशाह। गुरु नानक पातशाह दे पिता कल्याण दास जी पिछों कित्थों चलते आए। तुहाडा परिवार है, तुहाडे दादे पड़दादे लक्कड़ दादे फक्कड़ दादे चक्कड़ दादे, चली जाओ पिछे, कित्थों तो चलते आणगे। भावें देखो समाज का नियम है कि हर पुत्र की पैदाइश माँ प्यो तो होंदी है। पुत्र दरख्तों तो उदा नहीं खालसा जी, माँ प्यो तो होनी है। पिछों पीढ़ी चलती आई कई जुगां दी, पर हुण इत्थे गल रुक जाना। गुरु नानक महाराज जी परथाए जिक्र आउंदा है जन्म साखी विच कि पिता कल्याण दास मेहता जी, जदों इन्हां दा खालसा जी हो पिछले जन्मां दी बंदगी का जिक्र आउंदा है ना, पिछले 100 जन्मां दी बंदगी ते इस जन्म विच की मंगिया, इस तो पहले जन्म विच कि रब जी तुसी मेरे घर पुत्र बन के आओ। पिताजी ने मंगिया, कल्याण दास मेहता जी ने, कि तुसी मेरे घर पुत्र बन के आओ। रब जी ने आख्या जरूर आवांगे, बंदगी करके आवांगे। असी ओदे घर आउंदे आ जिहड़ी माँ जिहड़ा पिता बंदगी वाला होवे, एक मिक हो जावे, पर आवांगे जरूर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਨਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਆਏ, 100 ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਲ ਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੂਜਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੰਭਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖੋਤੀ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਬਟਵਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਣਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, 2-4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾ 24 ਅਵਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ 155 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 157 ਅੰਗ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੇ? ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ 2 ਕਲਾ, ਕੋਈ 4 ਕਲਾ, ਕੋਈ 6 ਕਲਾ, ਕੋਈ 12 ਕਲਾ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਕੀੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ।
एक सियाना बंदा आया, कहने लगा कीड़िए तू कितनी कह छोटी जी, पहाड़ कितना वड्डा है, तो इनू खा नहीं सकती। हाँ अपनी जीभ का स्वाद तेरा कितना स्वाद होगा, किणका जा, तू जीभ का स्वाद ले ले, बस साइड ते हो जा। यही गल है, जितने अवतार हुए सब ने अपना स्वाद लिया, रब का अंत किसी तो नहीं पाया गया। खालसा ये लिखते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, अवतारा विच ये जिक्र है। वो तां लिखिया पातशाह ने कि मेरे खालसे पंथ नूं दूर जाके पढ़ना ना पवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज भी जिक्र है ते पहला भी सी। पहला की हुंदा सी, विद्या पढ़न लई, वेद शास्त्र पढ़न लई, धर्म ग्रंथ पढ़न लई ब्राह्मण दे कोल अधिकार सी, ते ब्राह्मण पढ़ाउंदा सी ब्राह्मण नूं ही, दूजे नूं पढ़ाउंदा नहीं सी। नेड़े नहीं बहना, तू दूर रह। पर गुरु पातशाह ने विचार कीते भी मेरे खालसे नूं सारा ज्ञान आना चाहिए, परफेक्ट होवे खालसा। ते तां पातशाह ने उन्हां दे उलथे करा के अपने तरतीब नाल स्टार्टिंग ते अखीर ते मारदे अपनी गल जो सिद्धांत लिखिया है गुरमत दा ओह लिखिया है। विचकार उन्हां दा जिक्र करता भी तुहाडे रामा अवतार जी ये होए, कृष्ण अवतार जी ये होए, परशुराम जी ये होए, 52 अवतार ये होए, फलाने फलाने अवतार इस तरह होए। अखीर ते पातशाह ने करता कनक्लूजन करता अपना खालसा की लिखिया, मैं ना गणेशै प्रथम मनाऊ, किसन बिसन कबहू ना त्याऊं। कि पातशाह कहते मनु की लोड़ है, मैं तो एक अकाल पुरख का पुजारी हाँ। वो अकाल पुरख जेड़ा जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन एक न आनै, पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत, गोड़ मड़ी मठ फूल न मानै, तीरथ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछानै, पूरन जोत जगह काट मैं तब खालस, ताहे न खालस जानै, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो। ये सिद्धांत बख्शिश किया पातशाह ने। यह है महाराज का सिद्धांत जो बख्शिश किया गुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसा जी। इस करके थोड़े सुचेत रहिए, जो असल सिद्धांत नूं समझिए, एवें अपने अपनी होमे नूं पट्ठे पाण लई कुछ खालसा जीओ गुरु पातशाह नूं सिੱਖੀਏ कि महाराज दसो सेवा किवें करनी है तुहाडे खालसे पंथ दी। आओ सतगुरु पातशाह तो ये सेवा सीखण लई धन गुरु अमरदास पातशाह साडी झोलियां भर रहे हैं। आओ सारे गुरु के प्यारे अपने मन नूं एकाग्र करदिआं शरदा सत्कार नाल उचारण करो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वाहेगुरु जी। श्लोक महला तीजा। हस्ते सिर ज्यों अंकुश है, हरण ज्यों सिर दे। गुरु अमरदास महाराज जी सोठ दी वार विच फरमान करते। ये वार महले चौथे की है। पौड़ी जो आवेगी महले गुरु चौथे गुरु रामदास महाराज दी वार है। धन गुरु अमरदास पातशाह के श्लोक। गुरु अमरदास पातशाह जी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 8वें पातशाह बचपन 5.5 साल, उधर गुरु तेग गुरु अमरदास पातशाह बजुर्ग की अवस्था विच। हुण सेवा करनी किवें है? हस्ती सिर ज्यों अंकस है, हाथी दे सीस उत्ते कुंडा मारदे ने। देखिया होना तुसी लोहे दा कुंडा हुंदा है, वो किवें बनदा है?
ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆਣਗੇ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਅਹਰਨ ਵਾਂਗ, ਅਹਰਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡਲਾ 25 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਿਆ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੂਹ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੂਹ ਆਣੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਹ ਭੇ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਐ ਮਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪਾਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਰਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਰਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਐਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਬੂਤਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਝਾੜੂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਰਵਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਆਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਏ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਬੱਚਾ ਪਰੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮਸਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਨੀਵਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਰੱਖਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਵੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਉਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਤਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਓ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰਿਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੜਵਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਮਲੀਏ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨੋ ਨਿਥਾਵਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਸੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ? ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। 68 ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਕੋਈ ਦੇਵ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ? ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਚੌਧਰਤਾਈ ਕਮਾ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਚੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੀੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਵਾਹ ਕਰਤੀ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਈ ਵਿਖਾਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਈਸਾਈ ਬਣੋ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਚੌਧਰਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਵਾਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤਾਜੀ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 1-1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਖਣੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਦਰੋਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਰੋਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਾੜੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਚਲੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਹੁਣ ਬਸ,
कि महाराज तुसी वापस आ जाओ हुण पातशाह, ते पातशाह कृपा करो एक बारी वापस आ जाओ, साडा जीवन सही सलामत हो जावे। सारी रात की करदे रहे, तेग बहादुर सिमरिया, 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 तेग बहादुर सिमरिया। याद करते करते सवेर तक अखां बंद हो गई, नींद आउंदी है पर हुण आ नहीं रही, बिरती अंदर जा रही, उन्होंने ध्यान जुड़ता गया। गुरु तेग बहादुर पातशाह जो सवेर तक मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, श्रद्धा भावना वध गई, प्रेम वध गई, उधर दिन चढ़िया, उधर महाराज पिंजरे च हाजिर हो गए। इत्थे हुण करामात नहीं है, लोगों के मन च होवे करामात, करामात होर होंदी है। करामात होंदी अपनी पब्लिसिटी ली, अपनी चौधरताई ली। कला होंदी किसी का जीवन परिवर्तन करने लई। करामात है दूजे नूं अपने धर्म विच लियाण लई। कला है जीवन विच सुधार करने लई। ये दोवां च अंतर है। जदों पातशाह ने प्रकाश होए ना, महाराज दरोगा उठ के कहता महाराज हाजिर हो गए, चरणा ते टह पिया। बाकी कुछ सिपाही उठ के चले गए भी महाराज हाजिर हो गए, साडी नौकरी बच गई। दरोगा जी तो कल्ला रह गया, कहने लगा महाराज हुण एक किरपा करो, मेरा जीवन तुहाडे चरनां 'च हाजिर है, अपना सिख बना लो पातशाह। मैं मुसलमान धर्म छड़ के पातशाह तुहाडा सिख बनना चाहुंदा हाँ। मर कहंदे शाबाश, तेरी बुद्धि हुण जिहड़ी औरंगजेब वाली बुद्धि सी वो खत्म हो गई, असल मुसलमान वाली बुद्धि तेरे मन विच आ गई है। तू सिख नहीं बनना, अपने धर्म विच पक्का रह। पातशाह ने उत्थे कह सकते सन आ तैनूं सिख बनाइए, नहीं आख्या महाराज। पातशाह कहंदे अपने धर्म विच पक्के रहो। पक्का रहने वाला तो असल इंसान है, बाकी तो सारे धर्म परिवर्तन जितने करते ये तो कच्चे पिल्ले हैं। खालसा जी ये है गुरु मत विच। गुरु नानक पातशाह मक्के गए, फिरिया मक्का कला दिखारी, उत्थे कला शब्द है, करामात नहीं है। फिरिया मक्का कला दिखारी, जो कला विखाई पातशाह ने नहीं आख्या कि सारे सिख बनो भाई, अपने धर्म विच पक्के रहो। मुसलमान कैसा होवे, पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पज्जे नाओ, पहला सच हलाल दुए तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। ये दसिया तुहाडी नमाजा ये हन भाई, तुहाडा लिबास ये है, तुहाडी कलमा ये हन। तो पढ़ो पातशाह कहंदे कोई भी अपने धर्म पक्का रवे ते ओदा धर्म हमेशा सही सलामत रहेगा। धर्म परिवर्तन करने नाल गिणती नहीं वधदी, गिणती वध जाएगी भाई, पर अंदर परपक्ता नहीं वधेगी। खालसा जी जो अंदर दा रस है ना वो कदी नहीं आना। खालसा रस तो होना है वाहिगुरू वाहिगुरू। जितना कोई अंदर जावेगा आत्म स्वरूप दे वाल तो उन्होंने रस आवेगा ही आवेगा। ये है गुरमुख की अवस्था। नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे। रब जी जो नदर कर देना उदों कोई गुरमुख बनता है। खालसा जी ध्यान रखना, गुरमुख गुरु जी कृपा नाल जो कोई बन गया तो उदों रब की बख्शिश होंदी है। अल्लाह तीजा ये पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी फरमान करते हैं, जिन गुरमुख नाम त्याया आए ते परवान। दुनिया कितने जीव आ रहे हैं, ये साइंटिस्टां दी खोज है कि वर्ल्ड विच एक मिनट विच 48 बच्चे जमते हैं। एक मिनट विच कितने बंदे आ रहे, झुंडन झुंडू पाए। एक विद्वान होए गुलाब सिंह जी,
ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਝੁੰਡ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣ, 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 ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣ। ਉਹ ਆਏ ਪਰਵਾਣ ਹਨ, ਸਫਲੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕੁਛ। ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੇਜਿਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਉਹ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਦਰਗਹਿ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਦੇ ਦਰਗਾਹ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਗਹਿ ਪੁੱਲਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਸੱਚਖੰਡ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਆਨੰਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਓੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖਿਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆ। ਸਾਡੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੇਲੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ। ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ। ਹੈ ਬੜੇ ਪਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਢਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇਕੜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ ਹੈ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੋ ਭਾਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਓ। ਇਕੜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਕੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁੜ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਜਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਰਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਵੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਗੁਰ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਡਬਲ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ। ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।